Yes. Hi, Andy. Good evening. Hi, Sriram. Hi, Vivek. Hi, Krishna. Hi. Give me a minute. Sure, sure. All right. So today we will discuss about couple of settings like prerequisites before we start working on the actual content or else building the structure for our website. Let me share my screen. All right. So this is the dashboard. Like once you log into WordPress admin panel, so you have the administration URL, right? So you need to click on that and try to connect using your username and password. So once you connect to the system, then you will come down to this particular dashboard and whatever the URL you're making use of, like let's say I'll open this. Now you can see this is the URL digitalsci.gt.tc. So what is this? This is a domain, right? So domain is nothing but a name of your website. Let me take a Word document. So I'll just make a note of it. All right. The very first important thing is domain. So what is domain? Domain is nothing but your website name. Like let's say your website, the domain is google.com. Okay, that's a name. So similarly, like let's say if you're coming up with your name, like digitalsci dot some gt.tc. Okay, this is going to be your domain. So domain is nothing but an address. Okay, like let's say for our houses we have the address, right, to identify. Similarly, think of a domain as an address for your house on the internet. Okay, on internet, if anyone want to search for you, then they are supposed to type this particular address. So domain is nothing but your website name. And why do you need to have a domain? Just for an identification. It makes your customers, your clients easy to remember, right? So that is the reason we make use of that. Or else you can also call it as an identity. If you want to build a brand, then you can also call it as an identity. I'll just write it as Y domain. The first important thing is identity. Okay, for an identification, we're going to make use of it. And if you want to make it professional, it might look professional if you have that and easy to remember. All right. So someone like let's say basically when I say easy to remember, like let's say we all have an IP addresses, right? So every domain, behind that there will be an IP address. So if I say someone to visit my website, giving some IP, like let's say 192 dot some 29 dot 1 dot 10 like that. Okay, what happens? Then they might not remember it, right? So rather, if I give digitalsci.gt.tc, they'll be remembering it. So, and when are we going to use this particular domain? When we use this domain, when are we going to use this domain? First is
when we create a website. Whenever we create a website, we're going to make use of this particular domain. And also, while you purchase the domain, it also asks you to, if you want a professional email, right? So if you want to purchase a professional email, you need to have a domain. Or if you want to get that visibility in Google, then you need to have a domain, right? So domain, which is nothing but your website name, wherein it is used for identification. Okay, domain is used for identification. Whenever we are going to create any websites, you need to have that particular domain which we are going to integrate so that it is easy to remember and easy to identify. Now, what is hosting? So what do you mean by hosting? Hosting is nothing but yeah, go ahead. Advertising, hosting. No, 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 no. Hmm. Hosting is nothing but a place where we store the website's data, Okay, okay. a server. Okay. Hmm. So domain is nothing but an address, and hosting is nothing but a server. Like let's say just before we took an example, domain ante manamu house address అన్నాం కదా. సో హోస్టింగ్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ అనుకోండి. ల్యాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద హోస్టింగ్, అండ్ ఆ ల్యాండ్ లో మనం ఒక హౌస్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద డొమైన్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, మనం వెబ్సైట్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం, వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేసుకుంటున్నాం. సో వెబ్సైట్ లో చాలా డేటా ఉంటుంది, కాంటెంట్ ఉంటుంది, ఇమేజెస్ ఉంటాయి, వీడియోస్ ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ లింక్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇవంతా కూడా డేటా ఎక్కడొక్కడ స్టోర్ చేయాలి కదా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే హోస్టింగ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం, సర్వర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఓకే. యా యా, డౌట్ ఉందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన వెన్ వి యూజ్ దిస్ డొమైన్ అన్న దగ్గర ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్స్ అన్నారు కదా. అవును, అంటే ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ పాయింట్. అంటే సింపుల్ గా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై కంపెనీ ఇస్ అమెజాన్, రైట్? మై డొమైన్ ఇస్ amazon.com. లైక్ లెట్ సే నేను సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అమెజాన్, I'll write like this, Amazon support at gmail.com అని ఒక ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసి, ఓకే, I'll create one more email, support at amazon.com. Okay, this is a regular email which we create. ఇదేమో ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్ అన్నమాట. ఓకే, ఓకే. మనం డొమైన్ ఏదైతే తీసుకుంటామో ఆ పేరు మీద ఆ డొమైన్ ఉంటే మనం ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే, సో now coming back to the point, why do we need to make use of hosting? ఫస్ట్ మన వెబ్సైట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, టు స్టోర్ వెబ్సైట్స్ డేటా. This is one of the major usage which we need to make use of. And also, your website contains lot of data. Like let's say you have 50 pages, 100 pages of 100 web pages in your website. You know, if you want to load it quicker, then you need to have a good server. Okay, so to load your website, okay, fast, we also make use of the server. ఓకే, మనం థర్డ్ పార్టీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏం చేస్తారంటే ఒక సర్వర్ తీసుకొని అదే సర్వర్లో మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట, మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ని స్టోర్ చేస్తారు, రైట్? సో అలా కాకుండా మన ఓన్ సర్వర్ తీసుకున్నామంటే మన వెబ్సైట్ ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుంది. అండ్ వెన్ డు వి నీడ్ హోస్టింగ్? లైక్ లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎ వెబ్సైట్. ఇందాక డొమైన్ ఎలా అయితే అనుకున్నామో అదే విధంగా వెన్ యూ want to build a website, to store that particular data, we need hosting. Or say for example you want to make use of WordPress. ఇప్పుడు మనం WordPress ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. WordPress ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అంటే you need to have a hosting. అది కూడా ఒక space లోనే చేసుకోవాలి కదా ఇన్స్టాలేషన్. So if you want to install, I'll write like this, when you want to
install WordPress, you also need to have some space. Or else, like let's say you wanted to write some blogs or anything, you can also do it. So these are a couple of activities when we require hosting. ఈ Okay. So హోస్టింగ్ you have, అనేది విల్ ఇట్ బి అన్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ ఆర్ విల్ ఇట్ బి అన్ yeah. ఎనీ ఫిజికల్ డివైస్? No, it's a application based. ఓకే. అంటే ఇంతకు ముందు ఇట్ వాజ్ అ ఫిజికల్ డివైస్, లైక్ ఓకే. బ్యాక్ ఇన్ 2000s, when there was no cloud into the market. సో అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆన్ ప్రెమిసెస్, పెద్ద ఓకే. పెద్ద సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఓకే, ఎవెన్చువల్గా ఏమైపోయింది, ఇట్ ఈస్ ఆల్ క్లౌడ్ నా. ఓకే. థర్డ్ పార్టీ సర్వర్స్, ఐ మీన్ హోస్టింగ్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారు. So you'll Blue Host and purchase the space in the cloud and you will utilize it as an hosting. absolutely అండి, అంతే. Okay. హోస్టింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ స్పేస్, అంతే. Space, that's true. Yeah, which we are going to purchase from the cloud. సో అది బ్లూ హోస్ట్ కావచ్చు, హోస్టింగర్ కావచ్చు, గోడాడీ కావచ్చు, నేమ్ చిప్ కావచ్చు, సైట్ గ్రౌండ్ కావచ్చు, ఇలా మల్టిపుల్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అలా మనం అక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేషన్. ఓకే, సో ఎస్ఎస్ఎల్ అనేది బేసిక్గా సెక్యూరిటీ పర్పస్. ఎస్ఎస్ఎల్ అంటే సెక్యూర్డ్ సాకెట్ లేయర్. ఎస్ఎస్ఎల్ అంటే సెక్యూర్డ్ సాకెట్ లేయర్, అంటే దట్ మీన్స్ it's a security certificate which we are going to purchase for our website. Okay, you can easily identify. How do you identify whether a particular website is stored in a secured environment or not? Anta with the help of protocol. HTTPS, HTTP. Okay, HTTP ante it is not secured, not secured. HTTPS protocol మీరు చూసారంటే ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్. ఓకే, సో ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సెక్యూర్డ్ అనమాట. ఇక్కడ ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సెక్యూర్డ్. సో ఎందుకు, వై డు వి నీడ్ దిస్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేషన్? వై డు వి నీడ్ టు గెట్ దట్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ అవర్ వెబ్సైట్? ఈస్ బికాస్ లైక్ ఈ రోజుల్లో మీరు చూస్తే హ్యాక్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, రైట్? So that is the reason what we need to do is to just protect your data from the hackers. We make use of it. Why ki answer ante simple ga to protect our data, which is whatever is available from our website or else in our website. And also this SSL certification will also help us in ranking as well. Okay, it is mandatory for SEO. ర్యాంకింగ్ చేయడానికి కూడా ఇవన్నీ కూడా కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటుంది అనమాట గూగుల్. సో ఖచ్చితంగా మనకు అది ఉండాలి. అండ్ దెన్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్, నార్మల్గా మీరు అప్పుడప్పుడు చూస్తే నాట్ సెక్యూర్డ్ అని వస్తూ ఉంటుంది కొన్ని సైట్స్కి, ఇలా వార్నింగ్ సింబల్ వచ్చి నాట్ సెక్యూర్డ్ అని వస్తుంది. బట్ స్టిల్ మనం ఏం చేస్తాం, అడ్వాన్స్ మీద క్లిక్ చేసి వీ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో అక్కడ ఏంటంటే ట్రస్ట్ బిల్డ్ అవ్వదు. నాట్ సెక్యూర్డ్ అనగానే ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తారు, ఒక హ్యూమన్ మైండ్ ఏం ఆలోచిస్తుంది, ఓకే ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సెక్యూర్డ్, సో లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ సైట్ అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ సైట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ we need to take this particular SSL certification so that we're going to build trust among our audience. And also there are a couple of activities which which I mean when we use this particular SSL certification, one is if you want to have, or else if you want better SEO, then definitely you need to do that. And whenever you are running ads also, people will come down to that particular website. So if it shows that it is not secure, then they might lose the trust. And also, like let's say couple of people will fill the forms, we are going to collect the information of the customers, right? So as we are collecting the information, we should also make sure that the website is in secured environment, so that whatever the customers data we are going to collect, that will be in a safe side. అందుకనే ప్రతి వెబ్సైట్స్ లో ప్రైవసీ పాలసీ లింక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, ప్రైవసీ పాలసీ, ఈ లింక్స్ మెయింటైన్ చేసే రీజన్స్ అవే అనమాట, రైట్?
So these are three things which you need to know. One is a domain, second is a hosting, and third is SSL certification. Domain ante, it is your website. The name of your website is nothing but the domain. .com, .in, .org, .ai, whatever it is. And second is hosting. Hosting is nothing but a space, a storage, or else a server where you're going to store your website's data. And third is SSL certification. It is used to secure the data which is available in our website. So we go with the SSL certification as well. Clear? 3 points, Ardhamaya? Yes, yes. Sriram, for you? Yes, yes, Krishna. Understood. So now let's get into the website. This is the one, right? Yes. All right. So before we start, before we make use of theme or else before we make use of anything, first what we need to do is we have a couple of settings which we are supposed to focus on. That means before we build a website, you need to prepare your particular WordPress. Okay. When I say prepare, that means your particular website should behave properly. See here, what is WordPress? WordPress is a software, right? We call it as content management system using which we can easily design our website. So whenever we install this particular software, whenever we install WordPress on the hosting, what happens is by default, it will come with some content. By default గా మనం ఎప్పుడైతే వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామో బై డిఫాల్ట్ గా కంటెంట్ వస్తుంది. కొంచెము SEO స్ట్రక్చర్ సరిగ్గా ఉండదు అండ్ కొన్ని డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పర్టికులర్ డెమో సిస్టమ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, మన జాబ్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ పర్టికులర్ వర్డ్ ప్రెస్ ఫ్రమ్ అ డెమో సిస్టమ్ టు అ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. సో అలా చెయ్యాలి అని అంటే దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, there will be content, there will be default settings, and also there will be some unstructured SEO format. సో ఇవన్నిటి కూడా మనం సెట్టింగ్స్ ని సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే వి విల్ క్లీన్ ద కంటెంట్. ఓకే, వర్డ్ ప్రెస్ ఏదైతే శాంపుల్ కంటెంట్ ఇస్తుందో ఆ శాంపుల్ కంటెంట్ ని తీసేద్దాం. సో ఆ శాంపుల్ కంటెంట్ ఏమేమి ఉంటాయి అని అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ విజిట్ సైట్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ హోమ్ అని వచ్చింది. ఓకే, నిన్న మార్చాం కదా మనం ఇది. ఓకే, బ్లాగ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం కండి. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఇది తీసేసుకున్నాం కదా. నిన్న ఇక్కడ చిన్నగా ఒక పాపప్ చూసారా మీరు? నిన్న మనం ఇది హోమ్ మనము ఫ్రంట్ పెట్టక ముందు ఇక్కడ చిన్నగా ఒక బ్లాగ్ కనపడింది, బ్లాగ్ పోస్ట్, హలో వరల్డ్ అనో ఏదో, రైట్? సో అది దట్ ఈస్ అ డిఫాల్ట్ కంటెంట్ అనమాట. నేను ఒక్కసారి అది ఇక్కడ చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ డాష్ బోర్డ్ లో పోస్ట్ అని ఉంది కదా. సో ఐ గో టు పోస్ట్, ఆల్ పోస్ట్ మీద క్లిక్ చేద్దాము. ఇక్కడ చూడండి హలో వరల్డ్ అని ఉంది కదా, ఇదే మనకు కనిపించింది యాక్చువల్గా. ఇలా వెల్కమ్ టు వర్డ్ ప్రెస్ ఇలా కనిపించింది అనమాట, హలో వరల్డ్ అని. లెట్ మీ షో యూ దాట్. వ్యూకి వెళ్తాము. దిస్ ఇస్ హౌ వి గాట్ hello world అని చెప్పేసి, right? So this is a default content provided by WordPress itself. Now what we need to do, we need to delete this because ఇది మనకు అవసరం లేదు. So we wanted to delete. First you need to log into the WordPress using your admin username and password, and then left ఈ బార్ లో ఈ ప్యానల్ లో పోస్ట్ కింద ఆల్ పోస్ట్ అని ఉంది. Click on all post so that you will find this. Select this, drill down, bulk actions, select move to trash and click on apply. So that we're going to delete this particular blog. So once you delete this particular blog, what happens is, now let's move to the second step wherein you'll have couple of pages as well. So నేను ఇక్కడ ఇదే panel లో pages కి వచ్చాను.
సో నిన్న మనం ఏం చేసాము, జస్ట్ మేక్ యూ ఐడెంటిఫై, మీకు అర్థం కావడానికి హోమ్ పేజ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. లెట్ మీ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ట్రాష్. ఐ రిమూవ్ ద హోమ్ పేజ్ ఆల్సో. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ప్రైవసీ పాలసీ మనం క్రియేట్ చేయలేదు, శాంపుల్ పేజ్ క్రియేట్ చేయలేదు. సో ఈ రెండు డిఫాల్ట్గా వస్తాయి మనకి. ఓకేనా, ప్రైవసీ పాలసీ, శాంపుల్ పేజ్ రెండు డిఫాల్ట్గా వస్తాయి. మనం ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని మూవ్ టు ఇవి వెబ్ ట్రాష్. ఇవి మనం క్రియేట్ చేసిన వెబ్సైట్ లో ఉంటాయి కదండి, ఇవి ప్రైవసీ పాలసీ అండ్ అవును, శాంపుల్. ఓకే. ఇది ఏమవుతుంది అంటే, మనం వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా, ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా ఇస్తారనమాట ఇవి. ఓకే. సో మనకి ఇది అవసరం లేదు. ఎందుకు అవసరం లేదంటే, మనం హవెవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ శాంపుల్ పేజ్ కూడా మనకు అవసరం లేదు. సో అందుకనే మనం ఇవన్నీ డిలీట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకు డిలీట్ చేసుకుంటున్నాము అని అంటే, దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. డిలీట్ చేయకుండా ఉన్నా పర్లేదు, కానీ ఎందుకు డిలీట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే, రేపు పొద్దున మనము వెబ్సైట్ ని సబ్మిట్ చేశాక క్రాలర్ ఏం చేస్తుంది, మన వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు క్రాల్ ఎవ్రీ పేజ్ కదా. ఓకే, సో ఎట్ దాట్ టైం వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్, ఈ ప్రైవసీ పాలసీ కంటెంట్, ఈ శాంపుల్ కంటెంట్, ఆ పోస్ట్, బ్లాగ్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా చదువుతుంది క్రాలర్. ఓకే, సో మనకి అది అవసరం లేదు కదా, బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ క్రాలర్ టు షోకేస్ దట్ పర్టికులర్ కంటెంట్ టు ఎనీవన్. సో అందుకని మనం డిఫాల్ట్ గా డిలీట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే. నా ఇక్కడ కమెంట్స్ అని ఉంది కదా, సో కమెంట్స్ ముందు కూడా క్లిక్ చేద్దాం. ఇక్కడ నో కమెంట్స్ ఉంది. సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే కమెంట్స్ కూడా కనపడుతూ ఉంటాయి. సో కమెంట్స్ కూడా డిలీట్ చేసుకుంటే బెస్ట్ ఆప్షన్. సో ఒక్కసారి పోస్ట్, పేజెస్ అండ్ కమెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చాక నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ కింద సెట్టింగ్స్ ఉంది మీకు. చూడండి, సెట్టింగ్స్ లో యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, జనరల్, రైటింగ్, రీడింగ్, డిస్కషన్స్ అని. సో జనరల్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా లైక్ ఒక వెబ్సైట్ ఐడెంటిటీ అనుకోండి. సెట్టింగ్స్ లో నేను ఒక్కసారి జనరల్కి వెళ్తున్నాను. ఐ క్లిక్ ఆన్ జనరల్. రైట్, సో నౌ హియర్ యూ కెన్ సీ it is going to show our identity అనమాట. It defines who your website is all about and how it is going to behave, right? సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే సైట్ టైటిల్, ట్యాగ్ లైన్, మళ్ళీ అడ్రస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఇవన్నీ మీకు కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ, రైట్? సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సైట్ టైటిల్ అనగానే మన కంపెనీ నేమ్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ డిజిటల్ సాయి. ఓకే, ట్యాగ్ లైన్, లైక్ లెట్స్ సే వాట్ యువర్ బిజినెస్ డస్. ఇది సైట్ నేమ్ అనేది అక్కడ మై బ్లాగ్ ఇక్కడ ఎడిట్ చేస్తుంటే అక్కడ మై బ్లాగ్ దగ్గర ఎడిట్ అయింది కదా సార్. ఇప్పుడు అది అంటే ఇది వెబ్ పేజ్ నేమా లేకపోతే ఇది అర్థం కాదండి. సైట్ టాప్ లో హోమ్ పేజ్ దగ్గర వర్డ్ ప్లస్ ఐకాన్ పక్కన చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ ఎస్, ఇక్కడ నార్మల్ గా మనం ఇందాక యూజర్ నేమ్ తో కనెక్ట్ అయ్యాం కదా, సో అదనమాట. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమనుంది, మై బ్లాగ్ అని ఉంది, అవునా? సో ఇందాక ఇక్కడ ఏముంది, మై బ్లాగ్ అని ఉంది కదా. మై బ్లాగ్ ప్లేస్ లో నాకు డిజిటల్ సాయి అని రావాలని పెట్టుకున్నాను నేను. ఓకే ఓకే, జస్ట్ వెబ్సైట్ కాదు కదా సార్ ఇప్పుడు ఇది. ఏది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నేమ్, ఇది వెబ్సైట్ అయితే కాదు కదా చేంజ్ చేసేది. ఇంకా వెబ్సైట్ ని మనం డిజైన్ చేయలేదు, ఇవన్నీ కొంచెం ప్రీ రిక్వెస్ట్స్ లాగా అంతే. పొద్దున సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం SEO చేసినప్పుడు మై బ్లాగ్ అని కనపడకుండా డిజిటల్ సాయి అని కనపడిందంటే మనకి బ్రాండింగ్ పెరుగుతుంది కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, కొంచెం కిందకు వస్తే ఈమెయిల్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ది ఈమెయిల్ విచ్ యూ మేడ్ యూజ్ ఆఫ్ వైల్ టేకింగ్ ద డొమైన్ అండ్ ఆల్సో వైల్ టేకింగ్ ద హోస్టింగ్, అది ఈమెయిల్ ఐడి మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఇంకా కిందకు వస్తే అంతే, ఇవే చేంజెస్ మనం చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇలా వస్తుంది డిజిటల్ సాయి అని. మనం బేసిక్గా తర్వాత ఎలానో లోగోస్ అవన్నీ పెట్టుకుంటాము, కానీ ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో క్రాలర్ స్క్రాల్ చేసినప్పుడు మై బ్లాగ్ అనకుండా డిజిటల్ సాయి అని మన బ్రాండ్ చూపించుకోవడానికి అంతే. ఓకే, క్లియరా శ్రీరామ్? క్లియర్ అండి. నెక్స్ట్, సో జనరల్ తర్వాత కింద మీకు రైటింగ్ ఉంది. ఓకే, సో అండ్ దెన్ రైటింగ్ కాకుండా రీడింగ్ ఉంది. ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క ఆప్షన్ మనం చెక్ చేద్దాము.
అసలు రైటింగ్ ఏంటి, రీడింగ్ ఏంటి అనేది ఇండివిజువల్గా ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రైటింగ్కి వెళ్దాం ఒకసారి. లాగిన్ ఇదేం అవసరం లేదు, మనం చేంజెస్ ఫర్ నౌ మనం ఇదేం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లీవ్ ఇట్ ఎ బ్లాంక్. రీడింగ్కి వెళ్దాం ఒకసారి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సర్చ్ ఇంజిన్ విజిబిలిటీ అని ఉంది. డిస్కరేజ్ సర్చ్ ఇంజిన్స్ ఫ్రమ్ ఇండెక్సింగ్ దిస్ సైట్. నేను ఇది క్లిక్ చేశాను. ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? మనము SEO బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది డిస్కస్ చేసాం, అవును. క్రాలర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ ఆఫ్ అవర్ వెబ్సైట్. ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ ద ఇండెక్స్, రైట్? నా ఇండెక్స్ లోనే కదా డేటా అంత ఉన్నది, మన వెబ్సైట్ డేటా అంతా ఇండెక్స్ లోనే ఉంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిస్కరేజ్ సర్చ్ ఇంజిన్స్ ఫ్రమ్ ఇండెక్సింగ్ దిస్ సైట్ అనేది చెక్ బాక్స్ చేసుకుంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇండెక్సింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. కాదు, ఇండెక్సింగ్ విల్ బి చేంజ్. ఏం చేంజ్ అవుతుంది? ర్యాంకింగ్, లైక్ ర్యాంకింగ్. అంటే ఎలా? I mean, it will go to the next page, might be. It will. అసలు ఇక్కడ అంటే ఇండెక్సింగ్ అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఇండెక్స్ అనేది ఒక స్టోరేజ్. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక లైబ్రరీకి వెళ్ళామనుకోండి, లైబ్రరీకి వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది? మనకి ప్రాపర్ గా బుక్స్ ఎక్కడికక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసి ఉంటాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను షఫల్ చేసి పెట్టేశాను అనుకోండి ఎక్కడికక్కడ, and you wanted to, you are searching for some novel or else you are searching for something, right, some book randomly, will you be able to search for it immediately? No కదా, ఎందుకంటే అన్ని షఫల్ అయిపోయి ఉన్నాయి. అదే నేను ప్రాపర్ గా ఒక్కొక్క ర్యాక్ ని నీట్ గా ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు ఐడెంటిఫై. అదే విధంగా వెబ్సైట్స్, మన ఒక్క వెబ్సైట్సే ఉండవు కదా, కొన్ని లక్షల వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నెట్ లో. సో ఆ వెబ్సైట్స్ అన్నిటినీ క్రాల్ చేస్తుంది ఎవ్రీ సింగిల్ సెకండ్, ఎవ్రీ సింగిల్ మిల్లీ సెకండ్. వాట్ బాట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వాట్ క్రాలర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, దే విల్ క్రాల్ ఇన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెబ్సైట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇండెక్స్ దట్ పర్టికులర్ డేటా. అంటే ఒక హ్యూజ్ డంప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లో ఫస్ట్ స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, DSU అంటారు, డేటా స్టోరేజ్ యూనిట్ అంటారు. సో దాంట్లో స్టోర్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న అన్ఆర్గనైజ్డ్ డేటాని ఈ ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది, ఇండెక్సర్ అనేది. ఓకే, సో ప్రాపర్ గా సెగ్రిగేట్ చేసి పెట్టుకుంటుంది అనమాట డేటాబేస్ లో. అది మొత్తం బ్యాక్ ఎండ్ లో జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇండెక్సింగ్ అయ్యింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఓకే, గూగుల్ కి మన వెబ్సైట్ చదివి మన వెబ్సైట్ ని అర్థం చేసుకుంది అని అర్థం, ఇండెక్సింగ్ అయ్యింది అని అంటే. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ డిస్కరేజ్ మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, అసలు ఇండెక్స్ అవ్వనట్టే కదా, రైట్? సో ఇండెక్స్ అవ్వకపోతే అసలు మనకు ర్యాంకింగ్ వస్తుందా? రాదు. ర్యాంకింగ్ అనేది జరగదు అసలు. అందుకనే ఎప్పుడైనా మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడే ఇక్కడ చూడండి, సర్చ్ ఇంజిన్ విజిబిలిటీ అని ఉంది. ఓకే, ఇది చెక్ బాక్స్ అని ఉంటే అన్చెక్ చేయండి. బై డిఫాల్ట్ అన్చెక్కే ఉంటుంది, బట్ యూఆర్ సపోజ్ టు క్రాస్ చెక్ అంతే. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న మొత్తం చేసి మనము గూగుల్ కి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అది ఇండెక్స్ అవ్వలేదు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వి వర్కింగ్ సో హార్డ్, రైట్? సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి మనం డిజైన్ చేయక ముందే. సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని ముందే చూసుకున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. All these are settings we are applying it to the domain that we are, I mean, website. అబ్సల్యూట్లీ. సో దట్ మనకి ఇందాక అన్నట్టు ఏ ర్యాండమ్ కంటెంట్ ఉండొద్దు. ఓకే, ఏ అన్నెసెసరీగా ఇలా మనకి నో ఇండెక్స్, నో ఫాలో అని ఉన్నాయంటే మనం కష్టపడింది వేస్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి సో ముందే ప్రాపర్గా అన్ని సెట్టింగ్స్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాం మనం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఉందా అండి? ఇది ఇండెక్సింగ్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకొని అంటే మీకు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ టూల్లోకి వెళ్తే మనకి ఇండెక్స్ అనేది ఒక ఆప్షన్ కనపడుతుంది అనమాట. ఓకే ఓకే, అది నేను మైట్ బి వెరీ సూన్ చూపిస్తాను అది. సో ఆ ఇండెక్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ ఒక URL అడుగుతుంది మనల్ని. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ పర్టికులర్ పేజ్ని ఇండెక్స్ చేయమంటున్నాను.
సో ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? చదవడం కదా. అంటే గూగుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ పేజ్. నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐఎమ్ సపోజ్ టు గివ్ ఇట్ దేర్. ఓకే, ఇప్పుడు సింపుల్ ఒకసారి చూడండి మీరు. చాట్ జిపిటి I created a page. I created 2 pages and I indexed one page and other page didn't indexed. What will be the result? Index page ante appears in the Google search results. That means Google will understand that, okay, there is a data which got indexed. Now not index page does not appear in the Google search results. సో మీరు ఎప్పుడైతే SEO చేస్తారో, సో SEO చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేజ్ని మనం అసలు సబ్మిట్ చేయలేదనుకోండి, గూగుల్కి మనం సబ్మిట్ చేయలేదనుకోండి, సబ్మిట్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ ఇండెక్స్డ్, అసలు ఇండెక్స్ అవ్వదు. ఓకే, అదే మీరు ఒక 10-15 మినిట్స్ మిస్ అయ్యారన్నారు చూడండి క్లాస్, ఓకే. అదే టాపిక్ ఇది. ఓకే. మీరు మొన్న అన్నారు కదా ఒక అవును. 10 మినిట్స్ లేట్, అదే టాపిక్ ఇది యాక్చువల్గా. నాట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటంటే మనం సబ్మిట్ చేయకపోవడం. ఓకే, సో రిజల్ట్ ఇన్ యువర్ కేస్ అంటే ఫస్ట్ పేజ్ అంటే ఏదైతే ఇండెక్స్ అయిందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అపియర్ ఇన్ ద సర్చ్ రిజల్ట్స్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఆర్గానిక్ ట్రాఫిక్, ఇట్ కెన్ ర్యాంక్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద కీవర్డ్స్ బికాస్ it is indexed. That means we have submitted that particular page to the Google by using search console tool. Google search console అనే ఒక tool. ఇండెక్స్ అవ్వలేదు అనుకోండి, that itself means that we haven't submitted at all. మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం, అన్ని చేసుకున్నాం, కానీ మనం ఇండెక్స్ చేయలేదు. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళి గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్లో ఇండెక్స్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ ఈ చెక్ బాక్స్ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఇండెక్స్ అవ్వనట్టే కదా. సో అందుకనే ప్రీ రిక్వెస్ట్ గా మనం ఇది చూసుకుంటున్నాం. సో అన్చెక్ చేయడం అంటే దాని అర్థం వి ఆర్ ఇండెక్సింగ్ ది రిక్వెస్ట్, ఐ మీన్ ఇండెక్సింగ్ ది డొమైన్. ఓకే, అబ్సల్యూట్లీ. అన్చెక్ చేస్తున్నాం అంటే వి ఆర్ ఎంకరేజింగ్ search engines to index the page. Oh, got it. Okay, discourage ante we are not allowing ante. Done. Next is ikkada permalink అని ఉంది కదా, I'll just click on permalinks. సో ఇక్కడ permalinks లో కిందకు వస్తే స్ట్రక్చర్ ఉంది. పర్మాలింక్ అంటే ఏంటంటే మన ఈ లింక్ అనమాట, ఈ URL. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ మీకు ఏం జరుగుతుందంటే లైక్ లెట్స్ సే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, ఇక్కడ ప్లేన్ ఉంది, డే అండ్ నేమ్ అని ఉంది, మంత్ అండ్ నేమ్ ఉంది, న్యూమరిక్ ఉంది. మీరు అప్పుడప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ లెట్స్ సే ఐ గో టు అవర్ వెబ్సైట్, ఐ గో టు సమ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఇక్కడ చూడండి వెబ్సైట్ పైన URL లో బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని కనిపిస్తుంది, అవునా? సో ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ అ పర్మాలింక్, పర్మనెంట్ లింక్. Is this relative link or permanent link? ఏంటమ్మా? అది రిలేటివ్ లింక్ అనుకుంటా కదండి, అది బెస్ట్ డిజిటల్ పర్మనెంట్ లింక్ అది. ఓకే, ఇదంతా ఇది పర్మనెంట్ లింక్ అన్నమాట. అంటే యూ విల్ నాట్ చేంజ్ దిస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ కదా. ఓకే, పర్మాలింక్ అంటే అంతే, పర్మాలింక్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ లింక్. సో బేసిక్ గా మనకి ఇది ఉండదు, మీకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని మీకు కనపడదు. మీకు ర్యాండమ్ గా సమ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ నెంబర్స్ కనపడతాయి అనమాట, డిజిట్స్ నెంబర్స్ తో కనపడతాయి ఇక్కడ మీకు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ కీవర్డ్, బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అనేది కీవర్డ్ కదా, రైట్? సో ఇది ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాము, పోస్ట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ URL, ఇది మన URL. ఈ URL దాటిన తర్వాత, ఆ డొమైన్ దాటిన తర్వాత వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్, అంటే మనం ఒక కీవర్డ్ ని URL లో యాడ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇక్కడ పర్మాలింక్ సెట్టింగ్స్ లో బై డిఫాల్ట్ డే అండ్ నేమ్ అని ఉంది. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏమి యాడ్ చేయలేరు మీరు అప్పుడు. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే పోస్ట్ నేమ్ అని ఉంది కదా,
పోస్ట్ నేమ్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో దట్ ఇక్కడ చూడండి digitalsai.gt.tc దాని తర్వాత శాంపుల్ పోస్ట్ అని ఉంది. ఈ శాంపుల్ పోస్ట్ దగ్గర మీరు ఏదన్నా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఏదన్నా రాసుకోవచ్చు అంటే దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద కీవర్డ్. ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అంతే అంతే. కొన్ని చోట్ల మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ సర్వీసెస్ అని వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, కొన్ని చోట్ల మీకు ఏంటంటే వేరే వేరే పేర్లు వస్తూ ఉంటాయి. సిసిఎన్ఏ ట్రై చేశాను, బెస్ట్ సిసిఎన్ఏ ట్రైనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని వచ్చింది. అబౌట్ మీద క్లిక్ చేస్తాం, చూడండి సింపుల్గా అబౌట్ అని వచ్చింది. రైట్, కాంటాక్ట్ మీద క్లిక్ చేసాం, సింపుల్గా కాంటాక్ట్ అని వచ్చింది. సో ఆల్ ఆర్ కీవర్డ్స్ అనమాట. మల్టిపుల్ keywords. పెట్టుకోవచ్చా లేకపోతే ఓన్లీ వన్ ఆర్ ఒకటే ఒకటే అండి, ఒక్కటే ఒకటే. ఆ, అంటే ఇక్కడ Clear? ఇక్కడ మల్టిపుల్ వస్తున్నాయి కదా, కాంటాక్ట్ కి, సిసిఎన్ఏ కి, లేకపోతే అవును, వేరే వేరే పేజెస్ కదా, ప్రతి ఓకే పేజ్ ఆల్ డిఫరెంట్ పేజెస్. ప్రతి పేజ్ కి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఏం లేదు, ఎందుకు ఇక్కడ కూడా పెడతాము అని అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ప్రతిదీ దీంతోనే కోరిలేట్ చేయండి. వెబ్సైట్ ని గూగుల్ కి సబ్మిట్ చేశాక క్రాలర్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రాల్ ఇన్ టు ద వెబ్సైట్. ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని చదువుకుంటుంది అది రోబోట్. యూఆర్ఎల్ చూస్తుంది, హెడ్డింగ్స్ చూస్తుంది, టైటిల్ ట్యాగ్ చూస్తుంది, డిస్క్రిప్షన్స్ చూస్తుంది, అన్ని ప్రతి ఒక్కటి చూస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. సో ప్రతి ప్లేస్ ని మనం వదులుకోమన్నమాట అంతే ర్యాంకింగ్ కోసం. ఏ ప్లేస్ కూడా వెబ్సైట్ లో ప్రతి ప్లేస్ ని అంటే యూఆర్ఎల్, ఇమేజెస్, వీడియోస్ వెనకాల ప్రతి దగ్గర మనం ఏదో ఒక కంటెంట్ యాడ్ చేసుకుంటాం. సో దాట్ Google is going to understand these particular keywords and it is going to help us rank better. So we are adding this extension for the pages, right? Not for the website. పేజెస్ అనేది వెబ్సైట్ లోనే ఉంది కదా. ఓకే, అదే వెబ్సైట్ లో పేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మంచి పాయింట్. నేను ఇక్కడ హోమ్ కి వచ్చాను, హోమ్ లో ఐ హావెంట్ మెన్షన్. ఓకే, అంటే ఇది మన డొమైన్, ఇది మన అడ్రస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమీ మెన్షన్ చేయొద్దు. అండ్ ఆల్సో బై డిఫాల్ట్ వర్డ్ ప్రెస్ అనేది మనకు ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వదు. ఇక్కడ మనము ఎక్స్టెన్షన్ గా పెట్టుకోవడానికి ఏదైనా కీవర్డ్ కానీ పెట్టుకోవడానికి హోమ్ పేజ్ మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద హోమ్ పేజ్ మిగతా అన్ని పేజెస్ లో మనం కీవర్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఒకసారి అది ఎలా పెట్టుకోవాలి ఒక్కసారి చూపిరా. ఇందాక వర్డ్ ప్రెస్ అది ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఆన్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే ద యాక్టివిటీస్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆన్ ద పేజ్. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు ఏంటంటే మీరు యూఆర్ఎల్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉంటుంది, టైటిల్ ట్యాగ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉంటుంది, మెటా డిస్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ లింక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇలా ప్రతి ఒక్కటి, ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్, ఆల్ ట్యాగ్ టెక్స్ట్ అంటారు. సో ఇలా ప్రతి చోట మనము కీవర్డ్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో అదేంటంటే ఒక్కసారి మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ వరకు వచ్చేసారు అనుకోండి, అప్పుడు వెన్ ఎవర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద కాంటెంట్ కి ముందు మనం ఫస్ట్ కీవర్డ్స్ పెట్టుకుంటాం, కీవర్డ్ స్ట్రాటజీ తీసుకుంటాం. కీవర్డ్ స్ట్రాటజీ తీసుకొని దాని తర్వాత ఆ కీవర్డ్స్ ని మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద ఆన్ పేజ్. ఓకే, 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 యా. Sriram, is it clear for you? Yes, okay. If you're done, I will share my screen. Let's have a quick look on that. Yeah. Actually, I have joined little late, 15 minutes. I was in another call. That's why it's just confused at the starting. Okay, let me share my screen. Is that okay? 1 second. Let me just complete this so that you can share your screen. ఇంకొకటే ఉంది ఇక్కడ డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి కదా. I'll just go to discussions now. This is the last one. ఇక్కడ చూడండి, you have an option to allow to get the notifications. Attempt to notify any blogs linked to from the post. ఓకే, ఏదైనా బ్లాగ్స్ మన పోస్ట్ కి లింక్ చేయడానికి అలౌ చేస్తున్నాం. allow link notifications from other blogs. ఓకే, allow people to submit the comments on new post. ఇవన్నీ కూడా మనం ఏది పెట్టుకోవద్దు, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్పామ్ కమెంట్స్ ఉంటాయి, హ్యాక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటాయి, ఇలాంటి కొన్ని చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ యాక్టివిటీస్ జరగకుండా ఉండాలి అని అంటే వాట్ యూఆర్ సపోజ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ అన్చెక్, సో దట్ ఎవ్వరు మన పేజ్ లో ఉండే బ్లాగ్స్ కి ఎవ్వరు కూడా లింక్ చేసుకోరు. ఓకే, జస్ట్ నేను కిందకు వచ్చేసి సేవ్ చేస్తాను. నా ఒక క్వెరీ ఏంటి అంటే సార్, when it is not secured, why is it showing here? I mean, why is it taking it by default check options?
అంటే నార్మల్గా కమెంట్ చేయడం తప్పేం కాదు కదండి. ఇట్స్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ గివింగ్ స్టాపింగ్ ఆల్ ద కామెంట్స్, రైట్? మైట్ బి అంటే అంతే. బేసిక్ గా డిఫాల్ట్ గా కమెంట్ చేయడం అయితే తప్పేం కాదు కదా. ఓకే. రైట్, లైక్ లెట్స్ మీ ఒపీనియన్ మీరు పోస్ట్ చేస్తారు, వేరే వాళ్ళ ఒపీనియన్ వేరు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాట్ మైట్ ఇంపాక్ట్ అవర్ ర్యాంకింగ్. మ్మ్. ఓకే, దానికోసం అని చెప్పేసి మనకు అవసరం ఉంది, రేపొద్దున ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నాము, ఎవ్వరు నెగటివ్ స్ప్రెడ్ చేయరు అని అనుకున్న టైంలో మీరు ఆన్ చేసుకుంటే సో దట్ పీపుల్ డూ కమ్ అంటే టు దట్. కైండ్ ఆఫ్ రివ్యూ అంతే. అంతే, కైండ్ ఆఫ్ రివ్యూస్. ఓకే. ఓకే, యా. సో దీస్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్. నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. సో ఐమ్ మేకింగ్ యూ ద పోస్ట్, శ్రీరామ్. Okay, యా, I'm sharing ఐమ్ my screen. స్టాపింగ్ మై స్క్రీన్ షేర్. యా, మీరు షేర్ చేయండి. Yeah, are you able to see now? ఎస్. See, actually, I have installed this application yesterday. I mean, through URL, I guess. So, is this? How can I minimize this? Is this okay? Able to see? క్యాన్సిల్ చేసేయండి, పర్లేదు. అది Close చేయొచ్చా? క్లోజ్ చేయండి. Now, able to hear my voice? యా, యా. ఓకే. నేను ఇన్‌స్టాల్ చేశాను. నేను వేరే ఇక్కడ శ్రీరామ్ సేజ్ బ్లాగ్ ఎలా వచ్చిందో కూడా గుర్తులేదు. నేను నైట్ ఇన్‌స్టాల్ చేశాను ఫ్లోలో. సో, విజిట్ సైట్ అనేది నెక్స్ట్ ఇక్కడికెళ్ళింది. అంటే ఇప్పుడు మనం చేంజెస్ చేసేయన్నీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అంటారా? మనం చేసే ఐ మీన్ ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒకసారి అది వెళ్ళండి అక్కడికి. ఇక్కడ చూడండి, కింద ఆర్చీస్, కేటగిరీస్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా మీకు. ఆర్కైవ్ ఓఎస్. కింద మెటా సైట్ అని చెప్పేసి నాకు తెలిసి మీరు ఏదైనా యాడ్ చేసి ఉండి ఉంటారు ఎక్కడైనా. ఒకసారి అటు వెళ్ళిపోండి, దానికి పర్మాలింక్ సెట్టింగ్స్ ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళండి. అపియరెన్స్ ఉంది కదా, అపియరెన్స్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఒకసారి దాని మీద పెట్టండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఏంటంటే మీరు థీమ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు కింద విడ్జెట్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లోనే అపియరెన్స్ లో దాని మీదకి వెళ్ళండి. ఇదిగోండి, ఇందాక అక్కడ కనిపించినవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి అవసరం లేదు, మనం డిఫాల్ట్ గా మనం అవన్నీ చేసుకుంటాము. ఒకసారి అపియరెన్స్ థీమ్స్కి వెళ్ళండి మీరు. నేను ఆస్ట్రా థీమ్ ఒకటి సెట్ చేసింది కానీ కనబడలేదు నాకు ఇక్కడ. ఆస్ట్రానా, ఒక నిమిషం ఆగండి. మీది పైన యాడ్ థీమ్ అని క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ సెర్చ్ ఇన్స్టాల్డ్ థీమ్స్ అని ఉంది చూడండి మీరు ఇందాక. అవును. అంటే ఇన్స్టాల్ అయిన థీమ్స్ ని మీరు సెర్చ్, అక్కడే మీరు యాడ్ చేయాలని సెర్చ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కనపడట్లేదు. ఇప్పుడు మీరు సెర్చ్ చేయండి అక్కడ ఆస్ట్రా. డిఫాల్ట్ గా ఆస్ట్రా టీమ్ అనేది దీనిలో లేదండి ఇప్పుడైతే. డిఫాల్ట్ గా 2025 తీసుకుంటది ఎప్పుడైనా. వర్డ్ ప్రెస్ మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసినా డిఫాల్ట్ గా 2025 అనే థీమ్ తీసుకుంటుంది. మనం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ కమ్ డౌన్ హియర్, ద వెరీ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ వాట్ వి విల్ ఇన్స్టాల్ ద థీమ్. సో ఆస్ట్రా తీసుకుంటాం ఎందుకంటే చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కంపాటబుల్ టు మల్టిపుల్ ప్లగిన్స్. మంచి మంచి ప్లగిన్స్ ని మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు అని తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఎప్పుడైనా మీరు థీమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు యాక్టివేట్. కమ్ బ్యాక్. ప్రాంప్ట్ వచ్చింది, యాక్టివేట్ చేస్తుంటే ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. నో వరీస్. ఓకే, ఒకసారి ఆ పక్కన బ్లాగ్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ లాగిన్ చేయమంటారా? అవసరం లేదు, సెకండ్ ట్యాబ్ ఉంది కదా, సెకండ్ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఒకసారి అక్కడ డబ్ల్యూ అని ఉంది కదా వర్డ్ ప్రెస్ ది లోగో కింద. ఇక్కడ దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సేమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఒక్క నిమిషం అవునండి. 127.0.0.1 ఇందాక మనం ఒకటి డిస్కస్ చేసాం చూసారా, డొమైన్ గురించి. సో డొమైన్ ఇలా ఐపీ అడ్రస్ వస్తే మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం కదా, అందుకనే మనం డొమైన్ తీసుకుంటాం అనుకున్నాం కదా. సో అది పిక్ చేసుకుంది. ఒకసారి మీ లాగిన్ ప్యాడ్కి వెళ్ళండి, లాగిన్కి వెళ్ళండి అడ్మిన్ ప్యానెల్కి. పైన అదే వచ్చింది. పాస్వర్డ్ సేమ్ అదే వచ్చింది.
మీకు పైన చూడండి 127.0.0.1 అని ఉంది. నాకు తెలిసి మీరు చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఒక నిమిషం, దేర్ హ్యాస్ ఎ క్రిటికల్ దిస్ వెబ్సైట్. ఒకసారి క్లిక్ చేయండి, ఒకసారి ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ ఫోరమ్స్ అని, ఆర్ ఎల్స్ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ వర్డ్ప్రెస్ అని క్లిక్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, కాల్ వస్తుంది. వెయిట్ ఎక్కడండి? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే, మీరు అక్కడ డొమైన్ ఏం తీసుకున్నారు ఇదంతా తీసేయండి, అక్కడ యూఆర్ఎల్ తీసేయండి. ఒక్క నిమిషం, నేను కాల్ చేస్తాను, ప్లీజ్ ఏమనుకోను. యా, వివేక్ గారు, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? ఎస్ ఐ థింక్ అది లూప్ బ్యాక్ అడ్రస్ అనుకుంటా కదా, 127.0.0. Let me share my screen. Okay. All right. So ikkada, apart from these settings, you have one more thing which is media. Okay. So I'll click on media here. స్క్రీన్ కనబడట్లేదు. నా స్క్రీన్ కనపడట్లేదు నాకు తెలిసి. ఓకే, he should stop the screen, I guess. Today we are learning about basic settings, what we have to do before That's it. starting a website. That's it. Sriram garu, can you please mute yourself? మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. కృష్ణ గారు, ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము దీంట్లో మనం ఏంటి బ్లాగ్స్ డిలీట్ చేస్తాము బై డిఫాల్ట్, మై బ్లాగ్స్ అవి డిలీట్ చేస్తాము. ఇంకా నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటండి? నెక్స్ట్ మీరు బ్లాగ్స్ డిలీట్ చేశాక కింద పోస్ట్ పేజెస్ ఉన్నాయి కదా, పేజెస్ కి వెళ్ళండి, పేజెస్ చూడండి. ఆల్ పోస్ట్, యాడ్ పోస్ట్, కేటగిరీస్, ఓకే, పేజెస్. అలా కాదు, కింద పేజెస్ కి వెళ్తే శాంపుల్ పేజ్ ప్రైవసీ పాలసీ ఉంది కదా, అది డిలీట్ చేసుకోవాలి. ఆ రెండు డిలీట్ చేసేయండి. డోంట్ యాడ్ ఎనీ థీమ్స్, ఏం థీమ్స్ యాడ్ చేయకండి అసలు మీరు. ఓకే, జస్ట్ ఈ రోజు చేసినంత వరకే చేయండి, ఇంకేం మొత్తుకోకండి అసలు. ఓకే, ఆల్ పేజెస్ తీసేసాను. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటండి? సెట్టింగ్స్ కి పేజెస్ తీసాక కింద సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళిపోతాం కదా మనం. సెట్టింగ్స్ లో కపుల్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, ఆ సెట్టింగ్స్ చూస్తే సరిపోతుంది. మై బ్లాగ్ దగ్గర మన సైట్ పేరు పెట్టొచ్చు కదా? పెట్టొచ్చు. ఇది Shall I end the session? And I have one more session now at 9. So I guess it is unnecessarily recording. Yes. Okay. What I'll do is I'll end the session and నేను ఈ రికార్డింగ్ పంపిస్తాను. ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్. మీకు ఏమి ఉన్నా, నా నెంబర్ ఉందా మీ దగ్గర? నా నెంబర్ లేదు, ఒకసారి చెప్తారా? నేను ఒకసారి మీకు ఇక్కడ చాట్ లో పెడుతున్నాను చూడండి. ఓకే. చాట్ లో పెట్టారు. ఓకేనా? ఏమైనా ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. యా, థ్యాంక్ యూ.
ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. Yeah, hi team. Sorry. Hello. Yeah, is anybody there?